Yeah, here we have few students. Um, if you are preparing videos and if you need matter for that, if you need any help, so you can send me your numbers. Okay, so I'll guide you how to make a video. Okay, so what topics you selected? And here I see Uday and Nirikshana, Rajalashmi. Okay, so Kiranmai. So మీరు ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఒకసారి చెప్తారా నాకు ఇప్పుడు వీడియో ఏ టాపిక్ మీద చేయాలనుకుంటున్నారు get these videos then immediately I'll send them to the department head. Did you select any topic, Nirikshana and Rajalashmi? Uday, anyway, song he is preparing, he said. Okay, song. Only song, Uday? Why don't you take one more topic to explain? Okay. Tenses. Okay, very good, Uday. So Uday already he has chosen tenses and Rajalashmi, what about you, Nirikshana? మ్యామ్ నిరీక్షణ ఏం తీసుకుందో ఒకసారి చెప్పమనండి మ్యామ్ బికాజ్ ఇద్దరిది సేమ్ అయితే మళ్ళీ ఐ మీన్ కొంచెం See, Nirikshana, she isn't talking. I think yesterday also I didn't hear from her. ఓకే మ్యామ్ Okay, so what topic you want to select? ఐ మీన్ ఫస్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఫ్రెండ్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అక్కడ నుంచి ఒక 5 టాపిక్స్ చెప్తా మ్యామ్ Oh, see, I think Vidya Kiran, he is saying that introducing friend that he will do. ఓకే మ్యామ్ So once talk to Vidya Kiran because he is your classmate, right? ఎస్ మ్యామ్ No, I want it in a skit mode. ఒక స్కిట్ లాగా మనకి మన టాపిక్ కన్వే చేయాలి సో అలా మీరు ప్లాన్ చేయండి I mean, conversation in a bank or with the chemist and like Yeah. customer, hospital. Okay. So you can do that also. And last time I have shown you one video on Yes. what 3 students they said one by one. They took Yeah. one sentence and they repeated it in different structures. Yeah, So ma'am. like that also you can do. Okay, ma'am. Okay. So select one topic and tell me later Okay, ma'am. on which topic. Not only you, along with your friends, those who are active. So you can select them. Okay, ma'am. Thank you. And Nirikshana, dear, why you are not talking to us nowadays? Interesting on Nara, ma'am. We want to make videos on one of our topics, and we don't know how to prepare, but we have interest to prepare. So like that, if anyone is there, you can send me your numbers here in a personal chat. Then I'll note down your numbers and I will guide you how to prepare videos. So is there anyone? See, only I'm asking these guys means because they only respond if I ask. Daily I'm asking you to respond. సో మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో రెగ్యులర్గా అయితే క్లాసెస్లో మాట్లాడలేదు అయినా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నారు క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా వింటూ వీడియో చేద్దాము అని సో అలాంటి వాళ్ళు యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ హియర్ ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఆదోని ఫ్రమ్ ఆదోని కాలేజ్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ Podalakur, Rudrapaka, Gonagandla, don't you make any videos?
Upendra. See, you can unmute, I think. We gave that option to everyone to unmute. I think it's better if I stop that option, sharing screen option, because in the middle, someone is sharing the screen. సో డిసైడ్ అవ్వండి ఏదన్నా టాపిక్ మీద ఒక వీడియో ప్రిపేర్ చేద్దామని ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్న వాళ్ళు యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ హియర్ ఓకే సో ఐల్ గైడ్ యూ ఐల్ గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సో how many of you know about fax machine written communication there how many topics you want to select here you can unmute your device Uday you can unmute your device you can turn on your video Good morning, ma'am. good morning so how many topics you want to prepare Ma'am, you said first tenses right and now you sent written communication so how many topics already you are preparing one English song right yes, ma'am. okay so two more topics you want to prepare Yes, ma'am. Tenses with Tanya, ma'am. okay And the written communication alone, ma'am. written communication alone you want to prepare a video okay okay then because two group videos and one single video you want to make Yes, ma'am. okay Ma'am, very good it's up to Tanya, ma'am. Tania Tanya and Lahari, ma'am. Lahri they are doing tenses Uh, along with you I don't know, ma'am. okay so girls they are preparing on tenses Yes, ma'am. okay so let's see and Tanya is there Lahari and Tanya No, ma'am. they didn't commit No, ma'am. They have okay okay so do you have newspaper now to entertain us with interesting news yes, ma'am. yeah Wait a minute, ma'am. yeah okay see already tenses topic yeah Anjali good morning Anjali మీరు పెడనా నుంచి ఏ వీడియో చేస్తారు ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు Anjali are you there see I gave option to everyone you can freely talk to me you can unmute your devices and you can freely talk to me Anjali from Pedana can I expect one video from you guys अरे respond यार Good morning, ma'am. good morning Anjali I am doing personal introduction video, ma'am. what video Personal introduction, madam. self introduction Yes, self ma'am. introduction video see it's your duty to make self introduction video ఎవరైతే క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోస్ చేయాల్సిందే Okay, ma'am. కంపల్సరీ అది other than self introduction video any activity will you do from your college you can take your friends help also so last time video yeah turn on your video Anjali turn on your video Okay, ma'am. సో ఏదో ఒక టాపిక్ ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ అయిన టాపిక్ లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఒకటి చేస్తున్నారు టెన్సెస్ ఒకటి అండ్ ఆల్రెడీ ఉదయ్ సెడ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రాజలక్ష్మి షీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ మీ లేటర్ సో మీరు ఏదన్నా టాపిక్ ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ అయిన టాపిక్స్ లో నీకు ఏ టాపిక్ నచ్చింది Dialogue communication, ma'am.
Conservation. Dialogue. Disturbance వస్తుంది. I'm not getting your message clearly. సరే టెక్స్ట్ చేయి నాకు చాట్ బాక్స్ లో, నాకు అర్థం అవుతుంది ఏ టాపిక్ ఒకసారి. Okay, ma'am. ఓకే, థ్యాంక్ యూ డియర్. ఓకే, సో yeah, so you have interest to prepare videos, I know. Yeah, Uday is ready with news, I think. Yes, ma'am. Yeah. No move to bring petrol diesel under GST. We will do conversation video. Modi to interact with CMs tomorrow. ముఖ్యమంత్రులతో రేపు ప్రధానమంత్రి గారి ఇంటరాక్షన్ ఉండబోతుంది. 49% Indians prefer shopping on e-com portals. E-com portals లో 49% భారతీయులు షాపింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. Upbeat India look to build a new approach versus England. ఇంగ్లాండ్ మీద ఒక కొత్త అప్రోచ్ ని ఇండియా చేస్తున్నది. That is related to sports. Yes, ma'am. Okay, so last time we had a T20, right? Yes, ma'am. Who won in it? We, ma'am. Indians. Indians. Yeah, okay. So why again new approach here? Ma'am? న్యూ అప్రోచ్ అని చెప్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ మీద. ఎలాంటి అప్రోచ్ అయి ఉండొచ్చు? ఈ సిరీస్ గెలవడం. Okay, so they want to win this series. Yes, ma'am. Okay. Okay, so thank you Uday. Okay, so Anjali, she texted me that they will do video on conversation. Even Vidya Kiran from Pamaru, he also said that conversation, I think. Okay, and Rajalashmi, talk to once Vidya Kiran also from your college, how many videos I'm getting and the topics names also. We have a group, so in that your spokes are there, no? Your spokes are there in that WhatsApp group, so if you inform them, they will send me the details. Okay, otherwise you can send your numbers here, so I'll contact with you. And yeah, Rudrapaka, so will you prepare any video? Rudrapaka students ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవుతారా? జీజేసి రుద్రపాక. So Padana Anjali, so from Padana College we get a conversation. And also prepare self-introduction videos. Those who are attending these classes, they have to prepare compulsory self-introduction video. For your self-introduction video, we give you 25 marks. Okay. So those who are feeling difficulty to communicate with me in these online classes, so for your active participation, we give you 25 marks. And for your self-introduction video also, we give you 25 marks. So those who are unable to communicate with me, at least prepare videos. Okay. So Rudrapaka students, will you prepare any video? Not self-introduction. You have to select one topic and based on the topic, you need to perform. Okay. Cherukuri Vijay Kumari. Okay, so see, I'm taking this option here. So till now I gave you option to unmute on your own. Now I'm removing that because if I share the PPT, I may get disturbance. That's why I removed it. So if you want to talk to me, you can raise your hand. Otherwise, you can text me in chat box. So Rudrapaga students, you are saying that tomorrow you want to tell the topic. Topic select చేసుకునేది ఏ టాపిక్ రేపు చెప్తారా?
Okay, so fine. Conversation also you can try because a lot of English at different places. You can select one place and you can converse. You can create conversation. Yeah. Okay, fine. So till now, I think 4 colleges they responded: Rudrapaka, Pedana, Pamaru, and SRR. So these 4 colleges they want to prepare videos. What about remaining colleges? Don't want to prepare videos? Uh, yeah. Okay. Okay. Fine. So we are discussing telecommunication, right? So yesterday we learned the telephone etiquette, how to converse while on a call, that we discussed, and what comes under telecommunication. What is telecommunication? We discussed. And tele means at a distance. The meaning of tele is at a distance. Communication, you know. Okay, so what kind of devices, what kind of technology we are using in telecommunication, we discussed yesterday. So how many of you know fax machine? Fax machine గురించి ఎవరికన్నా తెలుసా? తెలిస్తే నాకు చెప్తారా? How many of you have idea about fax machine? So we have emails. So Xerox machine, huh? Fax machine ante. Okay. Let's see. I'll unmute Uday. Yeah, I gave option Uday. Ma'am. Fax What's the machine difference ante here? Xerox. fax machine అంటే వేరే చోట నుంచి Tell పంపిస్తారు. me. మెసేజ్ పంపిస్తారు యూజ్ చేస్తారు Okay. What we send through fax machine? ఇన్ఫర్మేషన్ Any important certificates, Okay. important information. Did you see that fax machine anytime? No, ma'am. In film. I'll show you that. I kept one video in YouTube. Sorry, I observed one video. So in that, but you don't get voice if I share the screen. You don't need voice. Just to show you the picture, I selected one video from YouTube. I'll show you that how it looks like. It looks like a phone. Okay, is in old days it looks like a big machine, but nowadays it is available. It looks like a phone. Okay, fax machine. I'll show you that. Okay, so thank you. You have idea about fax machine, right? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So voice mail ఎప్పుడన్నా విన్నారా మీరు? Generally we send text messages, right? So if we want to talk to others, we use mobile. Okay, we make a call and we talk to them. So if the other person is not available, then how can we communicate with them? By texting. Nowadays we are using text messages. But if it is a long message, other person is not responding, so how you communicate, how you send that long message? Okay, so not in a written form, voicemail we send, right? And so these are also part of telecommunication, this fax machine, voicemail. So now in today's class we will discuss them. Okay, so why we are discussing this telecommunication skills in English class? Because there is communication. సో కమ్యూనికేషన్ అనే వర్డ్ ఉండడం వల్ల మనం ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. సో కమ్యూనికేట్ అవడానికి ప్రాపర్ వే వీఆర్ లెర్నింగ్ హౌ టు కమ్యూనికేట్. ఎస్టర్డే వీ లెర్న్ సమ్ సెంటెన్సెస్. So while on a call, how to attend a call and how to converse with them. So for that, uh, we learned few sentences, right? Okay, let's see today how to send messages, how to send voicemails, and what is fax machine. So we will discuss that today. Okay, now I'm sharing the screen.
Wait, I want to show you fax machine also. Yeah. Okay. So hope this is visible. Hope my video is clear, I think. Okay, let's see. Invented in 1974. So we typed a number and we kept that paper which we want to send. And how can we receive it? So choose a video. Can anyone respond? Did you see that fax machine? Okay. So you saw Uday? Yeah, I gave option. Uday? Okay, on television. Okay. So how it looks like, Uday? It's like phone, ma'am. Yeah, telephone we use. So it looks like phone. But like a printer, it works. Like scanner and printer, it works. Okay. So did you see that in India? No, ma'am. So generally in foreign countries we use that, and I too didn't see that in India, and I'm also not sure whether they are using it in India or not, but it's there. Nowadays we are using scanner and printer, right? We scan that and we mail to someone and they will uh, take that printout. Okay. So for this we just, if we type the number, then it will reach to the other person who have that fax machine. Okay. So only just typing the number, that's enough for fax machine. Okay. So, okay, hope you understood, I think, Yes, ma'am. how it looks like. Okay, so now I'm going to share PPT. Okay. So in today's class under telecommunication, so
So we already know what is communication. Information, conveying information is called communication. Okay, so under telecommunication we use message. What is a message? Okay, so a message is the facts, feelings, impressions, attitude, information, etc. Okay, so what is a message? So you want to convey a message to other person. Simply what we do, we make a call and talk to them. But if the other person is not available, we send a text message. Okay, so when we are communicating with others, we can easily express our feelings. Okay, but when you are sending a message, can you express that in message? Okay, so you should be careful while delivering a message because you need to express the facts, feelings, and your attitude, information, everything in that message. Okay, so when you are giving a message, when you are texting a message to other person, make sure that he has to understand that. Okay, so information which is relevant to particular set of audience constitute the message. Okay, మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆడియన్స్ ఆర్ ద అదర్ పర్సన్, okay, so that relevant information be sent through message. Okay, so good message యొక్క quality ఏంటి? So how it looks like? A good message should clearly state what to do, how to do, when to do, and what would be the result. ఓకే, సో మెసేజ్లో అన్నీ ఏముండాలి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఓకే, అండ్ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి, సో మొత్తం ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి. దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గుడ్ మెసేజ్. ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కన్వే అయిందంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గుడ్ మెసేజ్. ఓకే, సో ద మెసేజ్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్స్, ఫీలింగ్స్, ఇంప్రెషన్స్, యాటిట్యూడ్, ఇన్ఫర్మేషన్. యాటిట్యూడ్ మీన్స్ హౌ యూ బిహేవ్, రైట్? ఓకే, సో ఇవన్నీ ఒక మెసేజ్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో ఒక గుడ్ మెసేజ్ ఎలా ఉండాలి? సో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ అండ్ వాట్ అండ్ వెన్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ అ గుడ్ మెసేజ్. ఓకే, సో ద మెసేజ్ మస్ట్ బి మోటివేటింగ్ అదర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ గుడ్ మెసేజ్? సో మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారు, ఏ ఆబ్జెక్టివ్ అయితే అనుకుంటున్నారు, సో నేను ఈ మెసేజ్ ఫ్రేమ్ చేసి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఈ మెసేజ్, దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, మీకు ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆ మెసేజ్ మీరు డెలివర్ చేస్తున్నారో అది రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ గుడ్ మెసేజ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ బై ద ఆడియన్స్ టు హూమ్ యు ఆర్ డెలివరింగ్ ద మెసేజ్. వాళ్ళు క్లియర్గా ఆ మెసేజ్ అర్థం చేసుకోవాలి. In line with the mental, social, economic, and physical capabilities of the audience. Okay, you need to meet all of them, but it's not possible. మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామంటే కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఎవరైతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే పెట్టుకుంటారు. సో అవన్నీ మనం మీట్ అయ్యేలాగా మన మెసేజ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ a good message. Okay, so coming to voicemail. So telecommunication lo it's a part voicemail anedi. So already I told you. So I think in India we are not using this voicemail. Okay, so if you make a call, voice messages manam send chestunam, like text messages koncham lengthy ga unte voice messages, and now these voice messages and text messages, they became easy with the WhatsApp app. WhatsApp వచ్చాక, టెలిగ్రామ్ యాప్స్ వచ్చాక మనకి ఇవి టెక్స్ట్ మెసేజెస్ సెండ్ చేయడం, వాయిస్ మెసేజెస్ సెండ్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. అట్ ఇదివరకు రోజుల్లో మనకి వాయిస్ మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఒక ఫ్యాక్స్ మెషిన్ వీడియో చూపించాను కదా, సో అలా మనకి టెలిఫోన్స్ ఉండేవి ఇదివరకు. Nowadays we are using mobiles to convey the information, to convey message. So alanti times lo, if other person is not responding, okay, then how can you deliver that message to other person?
by sending voicemail. Okay, సో అదర్ పర్సన్ అవైలబుల్గా లేరు, ఫోన్ ఆన్సర్ చేయట్లేదు అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, యూ కెన్ సెండ్ వాయిస్ మెయిల్ అని చెప్పేసి మన వాయిస్ రికార్డ్ చేసి పంపిస్తే సో ఆ పర్సన్ అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు అది వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వాయిస్ మెయిల్. యా, సో నవడేస్ ఆన్ మొబైల్ వీఆర్ యూజింగ్, సో మనకి ఇలాంటి సింబల్ ఒకటి వస్తుంది చూడండి. If you are unable to type something on Google also, there we get this symbol, mic symbol. Okay, so ఈ mic symbol click చేసి మనం వాయిస్ మెసేజ్ పంపించవచ్చు. ఓకే, సో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంది ఇక్కడ ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్. Computerized interactive system for storing, processing and reproducing verbal messages left through a conventional telephone network. Okay, so ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, so don't be confused with this difficult description. So it's a computerized interactive system. Okay, so voice mail అనేది, సో మీరు వాయిస్ మెయిల్ అనేది, వాయిస్ మెసేజ్ అనేది నవడేస్ ఇట్ బికేమ్ ఈజీ విత్ మొబైల్స్. నేను చెప్పాను కదా ఇందాడ. సో వాయిస్ మెసేజ్ ఎప్పుడు పెడతాము, ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు టెక్స్ట్ ఇన్ రిటర్న్ ఫార్మ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు కాంటాక్ట్ విత్ ద పర్సన్ ఆన్ ఫోన్, దెన్ వీ లీవ్ అ వాయిస్ మెసేజ్, రైట్? ఓకే, సో కన్వెన్షనల్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మనకి ఓల్డ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి దాని నుంచి మెసేజ్ పెట్టడం వచ్చేది కాదు. సో ఓన్లీ త్రూ వాయిస్ వి కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్స్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఇఫ్ అదర్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, వి యూస్ టు సెండ్ వాయిస్ మెయిల్స్. సో మనం రికార్డ్ చేసి మన వాయిస్ పంపిస్తే వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు అది వినేవాళ్ళు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో హియర్ దే గేవ్ పిక్చర్. యా, దిస్ ఈస్ ఓల్డ్ టెలిఫోన్. ఓకే, ఇవి ఇప్పుడు కొంచెం మోడర్నైజ్డ్ గా వస్తున్నాయి మనకి ఇవి. ఓకే, సో మామూలుగా కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు, వింటారు మన మెసేజ్ అనేది. బట్ అక్కడ కనుక పర్సన్ లేకపోతే మనం ఇక్కడ రికార్డ్ చేయొచ్చు మన వాయిస్, సో అది వాళ్ళకి డెలివర్ అవుతుంది. We will divide making a phone call into 4 steps. సో ఫోన్ కాల్ ని మనకి 4 స్టెప్స్ గా ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బిఫోర్ ఏ ఫోన్ కాల్, ఫోన్ కాల్ ముందు ఏం చేయాలి మనం. ఓకే, సో జనరల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ద మెసేజ్, సో అది మీ మైండ్లో ఉంటుంది, మీరు ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఫోన్ చేసే ముందు మీ మైండ్లో ఒక వ్యూ అంటూ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ ఆర్ కాలింగ్ అఫీషియల్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు జాబ్, దెన్ హౌ యూ షుడ్ బి బిఫోర్ మేకింగ్ అ కాల్. You are calling a company regarding the details of your job. పేరెంట్స్, ఓకే, పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ కి అయితే మనకి ఒక మైండ్ లో ఒక ఐడియా ఉంటుంది మనం ఎందుకు కాల్ చేసినాము. సో ఆ మెసేజ్ అనేది కన్వే చేస్తాము. సో ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ ఏ ఫోన్ కాల్. సో 4 స్టెప్స్ గా డివైడ్ చేశారు మేకింగ్ ఎ ఫోన్ కాల్. ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనకి సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, బిఫోర్ అ ఫోన్ కాల్. సో ప్రిపేర్ వెల్ బిఫోర్ యూ కాల్. చెప్పాను కదా మన పేరెంట్స్ కి ఫ్రెండ్స్ కి అయితే అంత ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నాం, బికాస్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ఎ కాల్ టు officials, or when you are making a call to your boss or teacher or principal, you should be prepared, right? So plan what you want to say, because endukante manaki professional ga valaki chaala works untayi, we shouldn't waste their time. So we have to plan what we want to convey and prepare answers to possible questions. Okay, మనం మెసేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి మనం మెసేజ్ డెలివర్ చేసేటప్పుడు. సో దే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు గెట్ క్లారిటీ. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఎలాంటి ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి అనేది యూ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ బిఫోర్ ద ఫోన్ కాల్ ఇఫ్ నెసెసరీ. ఓకే, సో మీరు కనుక ఏదన్నా మెసేజ్ కన్వే చేయాలి, అది చాలా టైం పడుతుంది ఫోన్ కాల్లో అనుకుంటే ముందు వాళ్ళకు ఒక ఈమెయిల్ కానీ పంపించేసి సో దాన్ని డిస్కస్ చేయడానికి ఫోన్ కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో అది కూడా ఇఫ్ నెసెసరీ.
అది కంపల్సరీ అండి. బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ షార్ట్ మెసేజ్ నో నీడ్ టు సెండ్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ మెసేజ్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్, if it is necessary then you have to send email before a call. Okay. And yeah, you want to take a leave, so how will you communicate with principal? So if it is planned leave, then just one day before you write a letter and you inform to principal. But if it is unplanned, then you write a letter, you send it through email, and you make a call to principal or teacher, and you will say, I sent my leave letter on email, and like that you inform. Okay. So if it is necessary, you need to send and have all information available. So when you are making call to officials, you need to keep all the information with you, the necessary documents with you. Okay. Because if it is official call, shouldn't waste their time. That's why we should be prepared and planned before making a phone call. అర్థమైందా ఎందుకు ప్లాన్ గా ఉండాలో? ఓకే. సో మనకి ఒక ప్లానింగ్ లేకుండా ఒక ఫోన్ చేస్తే వి లూజ్ దట్ ఇంపాక్ట్. వాళ్ళకి ఏదైతే ఇంప్రెషన్ ఉంటుందో అది మన మీద పోతుంది, సరిగ్గా కనుక మనం మెసేజ్ కన్వే చేయకపోతే. అందుకే మనం ఫోన్ కాల్ చేసే ముందే ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్? Beginning the call. So how to start a call? So yesterday we discussed we need to greet if it is official call. How we what kind of words we use while greeting others? Yeah, good morning. According to time, if it is afternoon, we use good afternoon. Okay. So identify yourself clearly. Yesterday we discussed this, right? మన పేరు, మనం ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాం అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అఫీషియల్ కాల్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ అవర్ కాల్ గోస్ టు రిసెప్షనిస్ట్. మనం ఏదన్నా ఆఫీసెస్కి కాల్ చేసినప్పుడు ఆ కాల్ రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు మనం ఎవరితో అయితే మాట్లాడాలో. సో వెన్ ఐ థింక్ ఐ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్స్ టు హిందూ ఆఫీస్ అండ్ ఈనాడు ఆఫీస్. Okay, because my dad, he worked in media. So ఎప్పుడైనా కాల్ చేసినప్పుడు ఆఫీస్కి వాళ్ళు రిసెప్షనిస్ట్, దే ఆన్సర్ ద కాల్ అండ్ దే ఆస్క్ us to whom we have to connect. సో మనం ఎవరికైతే కనెక్ట్ చేయాలో వాళ్ళ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. సో వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్సన్ని గ్రీట్ చేయాలి. ఓకే. సో థర్డ్ పాయింట్ చూడండి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గ్రీట్. Second, we have to ask for connection to whom you want to talk. Later, after connection, you need to greet the person. Okay, so enduku 2 times vachindi ikkada greeting. First, we greet the person who attempted the call, right? Who answered the call. And later, we ask them to connect to another person. So when that another person came to line, then we have to greet that person also. అంతే కదా. సో ఫస్ట్ రిసెప్షనిస్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారు, సో వాళ్ళని గ్రీట్ చేస్తాం. ఆ రిసెప్షనిస్ట్ని అడుగుతాం మనం ఎవరికి కనెక్ట్ చేయాలో. సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వేరే పర్సన్కి వెళ్తుంది. సో ఆ పర్సన్ని కూడా మనం గ్రీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్మాల్ టాక్. ఓకే. సో వీ నీడ్ టు బీ బ్రీఫ్. వీ నీడ్ టు కన్వే ద మెసేజ్ ఇన్ ఎ బ్రీఫ్ మేనర్. అది నిన్న కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఏదైతే కన్వే చేయాలనుకున్నామో అది షార్ట్గా ఉండాలి. బికాస్ అది వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే అఫీషియల్ కాల్ చేస్తామో వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి మనం మాట్లాడేది బ్రీఫ్గా ఉండాలి. అండ్ గివ్ ఎ రీజన్ ఫర్ ద కాల్. సో ఎందుకు కాల్ చేశారో రీజన్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ బిఫోర్ ఎ ఫోన్ కాల్. That is first step. And second one is beginning the call. How to begin a call. So during the call మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి? Third step. Okay. So create a positive atmosphere. Communicate your objective clearly. Listen, make sure you understand. Check, make sure the other person understands. Okay. సో పాజిటివ్గా మాట్లాడాలి, ర్యాష్గా కాకుండా పొలైట్ టోన్ యూస్ చేసి మాట్లాడాలి. దాట్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే. అండ్ కమ్యూనికేట్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్లీ. అసలు ఎందుకు కాల్ చేశారో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్. సో లిజన్ అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. లిజన్ అంటేనే అండర్స్టాండింగ్ అని.
సో మీరు వినేటప్పుడు క్లియర్గా వాళ్ళు చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ మీరు చెప్పే మెసేజ్ అదర్ పర్సన్కి అర్థమవుతుందా లేదా అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళకి చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అండ్ మీరు చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు చెక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డ్యూరింగ్ ద కాల్ అండ్ ఫైనలీ we end the call politely and positively. Okay, so ending kuda chala polite ga positive ga end cheyali. Okay, these are the 4 parts. Okay, so making a phone call ni 4 steps ga divide chestam. Before a phone call, beginning the call, during the call and ending the call. Okay, got it? Yeah, now we came to this fax machine. I have shown you video regarding fax machine. So ikkada picture kuda manaki old telephone model lone undi kada picture. So fax machine ikkada chudandi, ikkada oka paper manaki pedutunnaru. So that I have already shown you. Yeah, so manam message phone ne kaakunda manam edanna paper document send cheyalanna through fax machine we can send. And yeah, what is fax? సో ఇక్కడ ఒక లాటిన్ వర్డ్ ఇచ్చారు చూడండి, ఫ్యాక్స్మలీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ లాటిన్ వర్డ్. ఓకే, సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లాటిన్ వర్డ్ ఈస్ మేక్ ఎ కాపీ. ఓకే, సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ ఈస్ మేక్ ఎ కాపీ. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఆప్టికల్ ఇమేజెస్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఓవర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఫోన్ లైన్ ఇంటర్నెట్ లైన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్యాక్స్ మెషిన్కి. సో మనం ఏదైతే మెసేజ్ పంపించాలి, ఇమేజ్ పంపించాలి అనుకున్నామో సో దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్గా మార్చి ఆ మెసేజ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఫ్యాక్స్ మెషిన్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ లాటిన్ వర్డ్ ఆల్సో బికాస్ we just use fax. Faxmally is a Latin word. So the meaning of it is make a copy. Okay, so when we go to the history of this fax machine, in 1850 a London inventor named F.C. Blakewell received a patent what he called a copying telegraph. Okay, so everiki rights icharu, patent means rights. Okay, F.C. Blackwell ane person ki in 1850 he got rights for a copying telegraph. Okay, and 1926 RCA invented the radio photo that faxed by using radio broadcasting technology. సో రేడియో ఫోటో అనేది ఒకటి ఈ ఆర్సిఏ అనే పర్సన్ ఇన్వెంట్ చేశారు. సో ఈజ్ ఇట్, ఐ థింక్ ఆర్సిఏ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఐ థింక్. సో దే ఇన్వెంటెడ్ by 1926. So they don't know exact year. I think they said it's by 1926. So using radio broadcasting technology. So మనకి రేడియోకి మొబైల్కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, టెలిఫోన్కి రేడియోకి. సో రేడియో ఫోటో అనేది సో రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేసి ఫ్యాక్స్ చేశారట అది. అండ్ ఇన్ 1947 Alexander Muirhead invented a very successful fax machine. So after all these trials, finally in 1947 Alexander Muirhead he invented a successful fax machine. Okay, so and on March 4th 1955 the first radio fax transmission was sent across the continent. Okay, so after ఇలా అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత సో ఫైనల్గా ఎప్పుడు పంపించారు రేడియో ఫ్యాక్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది అక్రాస్ ద కాంటినెంట్ ఆన్ March 4th 1955. సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ a fax machine. So what are the uses of fax machine? So a fax machine is used to send documents instantly to another fax machine through a standard telephone line. So మనకి టెలిఫోన్ లైన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఇన్స్టెంట్గా
త్రూ పోస్ట్ అయితే మనకి 2-3 days టైం పడుతుంది. ఇన్స్టెంట్గా ఫ్యాక్స్ మెషిన్లో అయితే డాక్యుమెంట్స్ పంపించుకోవచ్చు. So most fax machines can also be used to make copies of documents, and some can also be used as a computer printer and scanner. So చాలా మంది ఫ్యాక్స్ మెషిన్స్ ని డాక్యుమెంట్స్ పంపించడానికే కాదు, ప్రింటర్ గా స్కానర్ గా కూడా యూజ్ చేస్తున్నారట. ఓకే, సో ఎందుకంటే దాంట్లో స్కాన్ అవుతుంది, ప్రింట్ వస్తుంది, 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మనం అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So a fax machine can send and receive documents that include text and images simply at the push of a button. ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి దాంట్లో ఉన్న ఇమేజెస్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ ఈజీగా ఇన్స్టెంట్గా డెలివర్ అవుతుంది. సో ఈమెయిల్ కంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్యాక్స్ మెషిన్లో హియర్ దగ్గర the advantage of a fax machine over an email is that it takes a physical document from the sender and transmits it in a physical form. Okay, so email లో అయితే మనకి సాఫ్ట్ కాపీనే ఉంటుంది కదా, until we take it from the printer. ఓకే, సో ఈమెయిల్లో అయితే సాఫ్ట్ కాపీనే ఉంటుంది మనకి. బట్ ఇది ఏంటంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది ఫ్యాక్స్ మెషిన్. ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాం, మనం ఏదైతే ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తామో రిసీవర్ కూడా ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్ ఫామ్లోనే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు స్కాన్ ద డాక్యుమెంట్ బిఫోర్ సెండింగ్ ఇట్. ఇందాక చూపించాను కదా నేను వీడియోలో, జస్ట్ మనం అక్కడ డాక్యుమెంట్ పెడితే అది తీసుకొని ఇన్స్టెంట్గా ఏ నెంబర్కి అయితే పంపించాలో ఆ నెంబర్కి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, దీంట్లో స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా అదే స్కాన్ చేస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రింటర్లో స్కానర్ వస్తుంది, ఇప్పుడు వచ్చేది మనం స్కాన్ చేయాలి, దాన్ని ఈమెయిల్కి పెట్టుకోవాలి, ఈమెయిల్ నుంచి వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలి, ప్రింట్ తీసుకోవాలి. బట్ ఫ్యాక్స్ మెషిన్లో మనం ఆ డాక్యుమెంట్ పెట్టేస్తే చాలు, అదే తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి వెళ్ళాలో ఆ మ్యాటర్ని పంపించేస్తుంది త్రూ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో స్కాన్ చేయడం, ప్రింట్ చేయడం ఇట్లాంటి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండవు. మనం ఒక పేపర్ కనుక దాంట్లో పెడితే ఫ్యాక్స్ మెషిన్ ఆటోమేటికల్లీ ట్రాన్స్ఫర్స్ దట్ టు అనదర్ పర్సన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ బికాస్ ద ఫ్యాక్స్ మెషిన్ బేసికలీ ఈజ్ అ స్కానర్, మోడెమ్ అండ్ ప్రింటర్ ఆల్ ఇన్ వన్ యూనిట్. సో దాంట్లో ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటాయి స్కానర్, మోడెమ్, ప్రింటర్. సో ఈ ఎక్స్ట్రా ప్రింటర్, స్కానర్ ఇవేమీ లేకుండా సో ఒక మెషిన్తో మనకి పని అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ మెషిన్. సో ఏంటి, ఇన్స్టెంట్గా డాక్యుమెంట్స్ పంపించుకోవచ్చు ఫిజికల్ ఫామ్లో, అండ్ మనకి ఈమెయిల్లో అయితే సాఫ్ట్ కాపీస్ ఉంటాయి, ఇదైతే ఫిజికల్ ఫామ్లో వస్తాయి. ఓకే, అండ్ సో డిఫరెంట్ డివైజెస్ యూజ్ చేయకుండా సింగిల్ మెషిన్తో మనకి డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. ఫ్యాక్స్ మెషిన్లో ఇమేజెస్ స్కానర్ ఒకటి ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుంది, మోడెమ్ ఉంటుంది, ప్రింటర్ ఉంటుంది, ఫోటో లైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఇన్ ఫ్యాక్స్ మెషిన్: స్కానర్, మోడెమ్, ప్రింటర్, ఫోన్ లైన్. ఓకే, సో ఇది చూడడానికి ఫోన్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫోన్ లైన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి దీనికి. ఓకే, సో వై దే ఇన్వెంటెడ్, మనకి వాయిస్ మెసేజ్తో పాటు డాక్యుమెంట్ ఫామ్ కూడా ఉండాలి అని దీన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. సో ద స్కానర్ కన్వర్ట్స్ ద కాంటెంట్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ఎ ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్ ఇంటూ ఎ డిజిటల్ ఇమేజ్. సో ఈ ఫోన్లో ఉండే స్కానర్ దాన్ని డిజిటల్ ఇమేజ్లోకి మార్చుకుంటుంది, ఆ టెక్స్ట్ అంతా క్యాప్చర్ చేసి సో అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అది సేవ్ చేసుకుంటుంది. సో మోడెమ్ ఎందుకుంది దీంట్లో, ద మోడెమ్ సెండ్స్ ద ఇమేజ్ డేటా ఓవర్ ఏ ఫోన్ లైన్. సో మోడెమ్ ఏంటంటే ఏదైతే అది డిజిటల్ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకుందో ఆ డేటాని ఫోన్ లైన్ ద్వారా వేరే డివైస్కి పంపిస్తుంది. సో అందుకే దీంట్లో మోడెమ్ ఉంది. అండ్ ప్రింటర్ ఎందుకు, సో ద ప్రింటర్ ఎట్ ద ఫార్ ఎండ్ ప్రొడ్యూసెస్ అ కాపీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డాక్యుమెంట్స్. సో వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకోవడానికి, ఇప్పుడు మనకి ఏదన్నా డాక్యుమెంట్ వస్తే మనం ప్రింట్ తీసుకోవడానికి ప్రింటర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది ఫ్యాక్స్ మెషిన్లో. ఫోన్ లైన్ ఎందుకు, ద ఫోన్ రిసీవ్ అండ్ సెండ్స్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంటూ డిజిటల్ ఫామ్. సో ఫోన్ లైన్ కంపల్సరీ ఎందుకు ఉండాలంటే
ఆ సిగ్నల్స్ ని అది డిజిటల్ ఫామ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఫోన్ లైన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సో 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాక్స్ మిషన్ లో: స్కానర్, మోడెం, ప్రింటర్, ఫోన్ లైన్. ఓకే, సో వర్కింగ్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఫ్యాక్స్ మెషిన్స్. సో ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ we discussed that how it works, and we already watched that video also. So what are the main parts of working of a modern fax machine? So ఈ మెకానిజమ్స్ అయితే ఉంటాయట: సెన్సింగ్ ద డాక్యుమెంట్, ఎన్కోడింగ్ ద డాక్యుమెంట్, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్, మార్కింగ్ ద పేపర్. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ అదే తీసుకునిద్ది, సో దాన్ని అదే ఎన్కోడ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అండ్ మార్కింగ్ ద పేపర్ మీద మార్క్ చేసి ఇస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మోడర్న్ ఫ్యాక్స్ మెషిన్స్, హౌ ఇట్ వర్క్స్. కమింగ్ టు అడ్వాంటేజెస్, faxes have a distinct advantage over postal mail in that the delivery is nearly instantaneous. Okay, so postal department తో పోలిస్తే ఫ్యాక్స్ మెషిన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ గా మెసేజ్ అనేది డెలివర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్స్టెంట్ గా డాక్యుమెంట్ ఫామ్ లో డెలివర్ అవుతుంది. కెన్ బి డెలివర్డ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. సో మన కన్వీనియంట్ టైం, సో మనం అవైలబుల్ గా లేకపోయినా ఆల్రెడీ అక్కడ మనకి ఆ డాక్యుమెంట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏ టైంలో అయినా డెలివర్ అవ్వచ్చు. No need to give commands of printing separately on receiving the fax document. Separate గా మనం కమాండ్స్ ఏమి ఇవ్వకలేదు, చాలా సింపుల్, మనకి బటన్ నొక్కితే డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? సో ఒకటి ఇన్వెంట్ చేసామంటే అడ్వాంటేజెస్ తో పాటు we have some disadvantages, right? So need a separate space for the machine, needs a telephone line, needs power or electricity, requires paper for receiving and sending faxes. Aging of papers could lead to difficulties in managing records. అంతే కదా, దానికో సపరేట్ స్పేస్ కావాలి. అదే మనకి దానికి కంపల్సరీ టెలిఫోన్ లైన్ కావాలి, పవర్ కావాలి. ఒకవేళ మనకి ఈమెయిల్ వస్తే సాఫ్ట్ కాపీ అది ఎప్పటికీ దాంట్లోనే ఉంటుంది మన మెయిల్లోనే. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్ కాపీ అనేది రాదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే పాడైపోవచ్చు, వీ కాంట్ ప్రిజర్వ్ దెమ్. సాఫ్ట్ కాపీని ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నట్టు డాక్యుమెంట్స్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోలేము కదా. సో ఫోన్ లైన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి, పవర్ ఉండాలి, స్పేస్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ మెషిన్. So that's all, I think. And today I think under telecommunication they focused more on fax machines, right? So quickly we will revise what we discussed. So how can we send a message that we discussed? So message ane dantlo facts, feelings, attitude, everything we should include. So clear message anedi ela undali? A good message should clearly state what to do, how to do, when to do, and what would be the result. So ivanni message lo include avi undali. Okay, and characteristics we discussed. So it should be clearly understood. Okay, the objective should be attained, and it should reach others needs. Okay, so all this we discussed, and we discussed about voicemail. Okay, if we are able to send in a written form, we can use voicemail if the other person is not available on phone. Okay, and we discussed 4 steps for making a phone call. So before a phone call is 1 step, beginning the call, during the call, ending the call. These are the 4 steps we need before, okay, for a phone call. And we discussed about fax machine. Okay, so hope you watched that video which I have shown you in the beginning. ఓకే, సో అది చూస్తే మీకు ఫ్యాక్స్ మెషిన్ గురించి క్లియర్గా ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉండేది. బట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ కనెక్టెడ్. ఓకే, హోప్ దే అండర్స్టూడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్స్ we understood, and history of the fax machine we observed. Okay, and finally the uses of fax machine. What are the parts in fax machine? Like scanner, modem, printer, phone line. Okay, so all these included, those are for 4 parts. And
how it works, what are the advantages and disadvantages we discussed. Okay, so this is second part under telecommunication. Okay. Okay. Okay, madam is there. So if you have any doubts, guys, we will discuss them tomorrow because ma'am is waiting for you. Okay, hope you understood what is telecommunication and what comes under telecommunication. What are the different technologies we used to deliver a message that you understood, I think. And if you have any doubts, tomorrow we will discuss. And thank you. See you tomorrow, guys. Yeah, thank you, ma'am. Happy morning, everyone. Hope you are all doing great. How did you attempt your exam? Is it easy? Was it easy? Or a bit difficult? Super. Oh, great answer. Okay, so let's check it out. For 2-3 days, assessment marks vachestayamma, problem ledu. We'll discuss at the end of the session. So we'll discuss the question paper also. Okay, right. Okay. So in the last class, we have discussed about team building, right? So team building gurinchi manam nerchukunnam. Is there any feedback you can give for that? Em nerchukunnaru evaraina cheptara? Okay, 5 minutes. We'll discuss previous class. Anyone? Just raise your hand. I'll unmute you. What we have discussed in the last class? Yes, I'm Devi Priya. Yes, Devi Priya. Do you want to speak? Just raise your hand. Okay. Had your breakfast, everybody? Yes? Em Raja Dinara? Okay. So the last class we have discussed about the importance of team building, right? Is there any doubts in that class? Any doubts in the class? No? Okay, Deepti. Right. Let's continue with today's topic. Okay. So today we are going to discuss about a new topic for you. And chala ekkuva vinna topic andi meeru. Yes. Okay. Yes. Okay. So today we are going to discuss about the topic motivation. What is it? Yes, motivation. What do you mean by this motivation? Motivation ante enti? Why this is necessary for us? Enduku ante? Yes. So in order to improve yourself, we need to focus on what we are doing at present. Okay, so manalni manam improve chesukodaniki, manalo weaknesses ni telusukoni manalni develop chesukodaniki upayogapade factor e motivation. Okay, so it is came from a word motive. Motive anna padam nunchi ee word ni motivation anna padanni teesukocharu. What do you mean by motive? Is it is needs, wants or a driving impulses within an individual. Okay, so మనకేం కావాలి, మనం ఏం చేయాలి, మన అవసరాలు ఏంటి అనేది చెప్పేదే మోటివ్. Okay, so in order to reach out our goals, in order to reach out our wants and needs, to satisfy our needs and wants, we need this motivation. Okay, so it is nothing but a driving force to achieve your goals. It's a force to achieve your goals. సో నాకేం కావాలి, నేనేం చెయ్యాలి, నేనేం అవుదాం అనుకుంటున్నాను, ఇలా క్వశ్చన్స్ కి నిన్ను ప్రోత్సహించుకొని ముందుకు నడిపించేదే motivation. It's a force, it's a driving force. Okay, so I can say motivation is a driving force to achieve my goals or to reach out my wants and needs. Okay, why do we note this, or why should we include motivation in our self development area ani chusukunte,
So in order to achieve your personal expectations, you need to have this motivation. Okay, so first మీరు అన్నట్టుగా మన నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ని మనం అచీవ్ చేసుకోవడానికి, మనకి కావాల్సినవన్నీ మనం పొందుకోవడానికి ఈ మోటివేషన్ ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది, ఒక ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అస్ అని చెప్తున్నాము. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ అవుట్ అవర్ ఓన్ పర్సనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం రీచ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడేదే మోటివేషన్. Okay, so this is very much in changing our lives. It's a power to change our lives. ఎలా మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మనకి ఒక ప్రోత్సాహాన్ని నింపేదే ఈ మోటివేషన్, రైట్? సో it is there. If we include motivation in our lives, we'll definitely change our lives. సో మనం ఉన్న దానికని కాస్త ఒక మెట్టు ఎదగడానికి, మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఈ మోటివేషన్ అంటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మోటివేషన్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, లేకపోతే ఇది ఏం చేస్తుంది అని మీరు తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, కేర్ఫుల్లీ. ఇట్స్ ఎ వెరీ రియల్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఐ షేర్ విత్ యూ. జస్ట్ ఎ మినిట్. Yes, let me share a video. Watch carefully. Okay. Yes.
Yeah. What do you observe from this video? It's a quite interesting video, right? So it was cute when I saw it. I loved it. So what it says, ఏం చెప్తుందమ్మా, అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్స్, ఓకే, సో ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకుంటూ మన గోల్ కోసం మనం వర్క్ చేయడం ఈ వీడియో మనకి నేర్పిస్తుంది, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ సెవరల్ డిఫికల్టీస్. ఎన్ని డిఫికల్టీస్ ఉన్నా, ఎన్ని ఛాలెంజెస్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నా, you have to overcome it by having a positive attitude. Okay, so motivation, the first and foremost factor is you have to encourage yourself. నిన్ను నువ్వే ప్రోత్సహించుకోవాలి, నిన్ను నువ్వే డెవలప్ చేసుకోవాలని ఆశ ఉండాలి. When you do that, you'll overcome all your difficulties, you will overcome all your challenges. Okay, so motivation మనకి ఏం చేస్తుందంటే, it is very important to reach out your goals. మీ goals ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందమ్మా. It helps you to solve your problems. It helps you to change your old habits. It helps you to overcome your challenges and gives you some opportunities to think about. ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, if you have a positive attitude, నిరాశ పడిపోకుండా ఎప్పుడు నువ్వు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే, దెన్ యుల్ డెఫినెట్లీ నీ ఛాలెంజెస్ అన్ని ఎదుర్కొని నువ్వు అవుట్కమ్ ని చూడగలుగుతావు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవైజ్ యువర్ థాట్స్. నిన్ను నువ్వు ఒక పాజిటివ్ వేలో ఆలోచించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ప్రతిదానికి నిరాశ వస్తుంది, ప్రతిదానికి నేను ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాను అని ఆలోచించకుండా దీన్ని నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డప్ అ పాజిటివ్ మైండ్. పాజిటివ్ మైండ్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ మైండ్ ని డెవలప్ చేసుకుంటామో మన మైండ్ దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడుతుంది. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ ఫోకస్ టువర్డ్స్ అవర్ గోల్. మన గోల్ గురించి మనం ఏదైతే రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో దాని గురించి దాని వేలో ఆలోచించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాము. ఓకే, సో దిస్ మోటివేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మోటివేషన్ అనేది 3 ఎలిమెంట్స్ మీద బేస్ చేసుకొని ఉంటుందమ్మా. ఓకే, వాట్ ఆర్ దీస్ 3 ఎలిమెంట్స్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటెన్సిటీ, direction and persistence. Okay, the 3 elements in motivation is intensity, direction and persistence. What do you mean by intensity? Intensity ante how hard you are trying, how hard a person is trying about his goal. Okay, so this is one of the key factor which involves in motivation. ఒక మోటివేషన్ నీలో డెవలప్ అవ్వాలి అంటే, లేకపోతే నీకు మోటివేషన్ ఉందని ఎలా చెప్తాము అంటే, హౌ హార్డ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ అబౌట్ యువర్ గోల్, దట్ సేస్ motivation. That says how you are hard working personality are you. Okay, so the first thing you have to include in your life is intensity. Intensity is how hard you are trying on some things. Okay, నువ్వు అనుకున్న థింగ్స్ మీద, అవి నీ పర్సనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయి ఉండొచ్చు, నీ అవసరాలు అయి ఉండొచ్చు, నీ నెసెసిటీస్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ హౌ హార్డ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రీచ్ దాట్ గోల్ కమ్స్ అండర్ intensity. Okay, the next factor is direction. Direction ante ఏ వేలో వెళ్తే నీకు అది బెనిఫిషియల్ అవుతుంది, that comes under your direction. ఓకే, సో నీ గోల్ కి అది ఉపయోగపడుతుంది, ఏ వేలో వెళ్తే నీ గోల్ కి అది ఉపయోగపడుతుంది అది చూసుకోవడమే, దానికి బెనిఫిషియల్ గా నువ్వు నడుచుకోవడమే ఇట్స్ డైరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ I have been studying in the second year. ఓకే, సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను, ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. మై గోల్ ఈస్ నౌ ఫర్ దిస్ మంత్, ఈ మార్చ్ లో నేను చూసుకుంటే మేలో నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ హావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ మై మే ఎగ్జామ్స్. సో ఈ మే ఎగ్జామ్స్ కి నేను కష్టపడుతున్నప్పుడు హౌ హార్డ్ am I trying, ఎంత కష్టపడుతున్నాను, పాజిటివ్ గా మోటివేట్ చేసుకుంటున్నాను, ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను, 100% ఇవ్వగలుగుతున్నానా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆర్ యూ గివింగ్ యువర్ బెస్ట్ 100%? నీ వర్క్ హార్డ్ మొత్తం దాన్ని పెడుతున్నావా లేదా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి? ఓకే, డైరెక్షన్ ఇస్ దిస్, నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పని నీ గోల్ కి టువర్డ్స్ గా ఉందా, నీ గోల్ ఉన్న డైరెక్షన్ లో ఉందా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్టడీ అవర్, ఆ స్టడీ అవర్ లో నేను ఏం చేస్తే నా గోల్ కి నేను రీచ్ అవ్వగలను అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ బెనిఫిషియల్ అయిన వేలోనే నేను వెళ్తున్నానా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ది థర్డ్ థింగ్ ఇస్ పర్సిస్టెన్స్ అంటే స్టెబిలిటీ. ఓకే, హౌ లాంగ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్.
ఎంత కష్టపడుతున్నావు, ఎంతవరకు కష్టపడుతున్నావు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, నీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది, ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది, బట్ అంటిల్ లాస్ట్ వరకు నువ్వు అది స్టెబుల్ గా ఉంచుకుంటున్నావా, నువ్వు వర్క్ ఫస్ట్ లో ఎంతైతే హార్డ్ గా వర్క్ చేసావో లాస్ట్ వరకు నువ్వు అంతే కష్టపడుతున్నావా లేదా అనేది ఈ పర్సిస్టెన్స్ లో తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో పర్సిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ లాంగ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్ హార్డ్ వర్క్. నువ్వు ఆ కష్టం ఎంత వరకు మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ క్యాన్ సే ఎవరికైనా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే దాని దగ్గర నుంచి దాన్ని ఎంత వరకు మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారా, ఫస్ట్ పొజిషన్ నీకు ఎంత వరకు ఉంటుంది, ఇయర్స్ పాటు ఉంటుందా లేదా, అంత కష్టపడుతున్నావా లేదా నువ్వు అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ దట్ హెల్ప్స్ యూ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక మోటివేషన్ నీలో ఉంది, ఒక మోటివేషన్ తో నువ్వు డ్రైవ్ అవుతున్నావు అని తెలియడానికి దీస్ 3 things are very much important. The first thing is intensity, second thing is direction, and third thing is persistence. Intensity is how hard you are trying. Okay, నీ గోల్ కి ఎంత కష్టపడుతున్నావు. The second thing is how hard you are trying in particular your goal direction. Okay, నీ బెనిఫిషియల్ అవుతున్న నీ గోల్ కి నువ్వు రీచ్ అవ్వగలుగుతున్న డైరెక్షన్ లో నువ్వు వెళ్తున్నావా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. The third thing is persistence, how long you are working. Okay, how long you are maintaining your efforts, you are putting your efforts అనేది persistence లోకి వస్తుందమ్మా. So these 3 elements should be included while motivating yourself. Okay, so there will be 2 types of motivators. ఏదైనా మన లైఫ్ లో మనం చూసుకుంటే there will be 2 motivators. One is positive motivation, the second one is negative motivation. What do you mean by positive motivation? Which includes like it involves visualization. Okay, for example నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే మా పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ పొజిషన్ లేదా 10 points 10 out of 10 points వస్తే నా టీచర్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు, మా ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు, నేను స్కూల్ ఫస్ట్ వస్తే నా స్కూల్లో ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు, నా పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, సో వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ నిన్ను నువ్వు మోటివేట్ చేసుకోవడం దట్ కమ్స్ అండర్ పాజిటివ్ మోటివేషన్. ఓకే, సో ఏదైనా మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ని ఆలోచిస్తూ మనల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవడమే పాజిటివ్ మోటివేషన్ లోకి వస్తుందండి. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి దేర్. మన లైఫ్ లో చూసుకుంటే మనకి 2 ఉంటాయి, పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఉంటుంది, నెగటివ్ మోటివేషన్ ఉంటుంది. పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఏంటంటే, సో నా ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీగా, నా పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీ అవుతారు, నాకు స్కూల్ ఫస్ట్ వస్తే కాలేజ్ ఫస్ట్ వస్తే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను, నేను సాటిస్ఫైడ్ గా ఫీల్ అవుతాను. ఓకే, నా టీచర్స్ నన్ను చాలా బాగా మెచ్చుకుంటారు, నా టీచర్స్ నేనంటే చాలా ఇష్టం, నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందని వాళ్ళకి తెలుసు, సో వచ్చిందంటే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. దిస్ ఈస్ అ పాజిటివ్ మోటివేషన్. ఓకే, రైట్. వెరాస్ నెగటివ్ మోటివేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి బేస్డ్ అపాన్ ఫియర్. ఒకవేళ నేను చదవకపోతే నేను ఫెయిల్ అయిపోతానేమో, ఒకవేళ నేను చదవకపోతే నాకు మంచి మార్కులు రావేమో, నేను చదవకపోతే నా ఇయర్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుందేమో. దిస్ ఈస్ ఒక ఫియర్ వల్ల మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు చదవకపోతే చచ్చినట్టు నా సబ్జెక్ట్ ఉండిపోతుంది, నేను చదవాలి. ఇది ఒక పాజిటివ్, ఇది ఒక నెగటివ్ మోటివేషన్ అన్నమాట. ఓకే, బోత్ విల్ బి దేర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఉంటుంది, నెగటివ్ మోటివేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ మోర్ పాజిటివ్ మోటివేషన్ మనలో మనం డెవలప్ చేసుకున్నాము అంటే ఇట్ విల్ రీచ్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్. నీ గోల్ ని అబ్రప్ట్ గా రీచ్ అవ్వడానికి పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందమ్మా. ఇన్ఫాక్ట్ నెగటివ్ మోటివేషన్ కొన్నిసార్లు మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తామేమో, బట్ పాజిటివ్ మోటివేషన్ విల్ హెల్ప్స్ యూ టు మూవ్ టువర్డ్స్ క్లోజర్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్. Right? So you have to develop this positive motivation in yourself. So I would like to say 6 major motivators that develops ourselves. Leda manaki undavalasina 6 motivators ento manam ippudu chuddam. Okay, so the first one is utilitarian. What is this? Utilitarian. It is the first motivator, utilitarian motivator. What is this? Okay, we all need money. ఖచ్చితంగా మనకి డబ్బు అవసరం. ఓకే, సో ఆ డబ్బుని మనం ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాము, దట్ ఈస్ ఏ యూటిలిటేరియన్ మోటివేటర్. యూటిలిటేరియన్ ఈస్ యూసేజ్, రైట్? సో మనకున్న ఓన్లీ మనీనే కాదమ్మా, మనకున్న టైం ని మనం ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నాం, మన ఎనర్జీని మనం ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. హౌ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఇట్, హౌ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ ఇట్.
ఓకే, సో ఎలా ఎలా మనం సంపాదిస్తున్నాం అనేది మేజర్ థింగ్ అయితే దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ బి వెరీ ట్రస్ట్ వర్ది. నేను ఎవరి దగ్గర లంచం తీసుకున్నా, నేను ఏమి చేయను, ఆమె గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, ఐ ఎర్న్ సో మచ్. ఓకే, సో నాకున్న దాంట్లో నేను బాగా ఖర్చు పెడతాను, లేకపోతే నాకున్న దాంట్లో నేను సగం దాచుకుని సగం ఖర్చు పెడతాను. ఓకే, నాకున్న దాంట్లో నేను చాలా పొందిగ్గా వాడుకుంటాను. దిస్ ఈస్ యూటిలిటేరియన్ మోటివేటర్. నువ్వు ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నావు? వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రాటజీ? ఓకే, that may be your money, that may be your time, that may be your energy. Okay, so నీ ఎనర్జీని ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నావు? how you are utilizing your energy, how you are utilizing your time. సో మనీ సంపాదించడం మనకి ఇంకా తెలియదు, మనం ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఖర్చు పెట్టే వయసులో ఉన్నాం, ఇంకా సంపాదించే స్టేజ్ కి రాలేదు. బట్ you have time in your hands, you have energy in your hands. how you are spending it? are you spending it properly? ఓకే, నీ గోల్ కి తగ్గట్టుగా వాటిని స్పెండ్ చేస్తున్నావా? హౌ ఈజ్ యువర్ మోటివేషన్? సో ఈ యూటిలిటేరియన్ కి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఎంత మోటివేటెడ్ పర్సన్ అని చెప్పడానికి హౌ యు ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ టైం, హౌ యు ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ ఎనర్జీ విల్ డిస్క్రైబ్ యువర్ మోటివేషన్ లెవెల్స్. ఓకే, సో ఈ టైం ని మనం యూజ్ చేసుకునేటప్పటికి వచ్చేటప్పటికి యూటిలైజ్ చేసుకునేటప్పటికి how you are using it? Are you using it efficiently to reach towards your goal? Are you using your energy to use towards your goal? నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావా దాని ప్రకారం అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూటిలిటేరియన్ మోటివేటర్ ఈస్. ఓకే, the second thing is knowledge motivator. Okay, so this is you have to develop a motivation towards to learn something. Okay, so learning is a never endless process, it's a lifelong process, I can say. So our learning ki nu enta kashtapadutunnavu lekapothe how much time you are giving, ela నేర్చుకుంటున్నావో, నీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది, ఒక ట్రూత్ ని ఒక నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఎంత స్ట్రైవ్ చేస్తున్నావు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ which comes under knowledge motivation. ఓకే, ఒక విషయం నీకు తెలిసింది, ఆ విషయం గురించి నువ్వు ఇంకా రీసెర్చ్ చేస్తున్నావా, దానిలో నిజాన్ని నువ్వు కనుక్కుంటున్నావా, దాంట్లో ఉన్న లోటుపాటుని తెలుసుకుంటున్నావా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్? ఓకే, ఒక స్టోరీ మనం స్టార్ట్ చేసాము అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎండ్ వరకు మనం చదువుతామమ్మా, రైట్? సో అలాగే ఒక ఫిజిక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చింది, ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు ల్యాబ్ తీసుకెళ్లారు. ఓకే, హౌ మచ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్? ఒక ఫిజిక్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఒక ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారు, దాన్ని ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు చేసినప్పుడు దాని క్లియర్ కట్ లెర్నింగ్ మెథడాలజీ నీ దగ్గర ఉందా? కంప్లీట్ గా దాని గురించి నేర్చుకుంటున్నావా? దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ నీకు తెలుసా? ఆర్ యూ ఎంకరేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు లెర్న్ సంథింగ్? నేను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటున్నావా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. హౌ మచ్ టైం యు ఆర్ స్పెండింగ్ టు లెర్న్ నాలెడ్జ్, టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఏదైనా నేర్చుకోవడం బట్టి, తెలుసుకోవడం బట్టే వస్తుంది, రైట్? సో లెర్నింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ యూ మోటివేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు లెర్న్ సంథింగ్, టు లెర్న్ ఎనీథింగ్? నువ్వు మోటివేట్ చేసుకుంటున్నావా? దిస్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ మోటివేషన్. నీ లైఫ్ లో నాలెడ్జ్ మోటివేషన్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, the third thing is social motivation. This is also very much important, you know it. So you help others, very good thing. So చాలా మంది దీంట్లో చాలా బాగా అందరికి హెల్ప్ చేస్తారమ్మా. But the thing is that comes under social motivator. So how much you are spending or else ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి సోషల్ మోటివేటర్స్ లో అందరూ మనీ గురించి ఆలోచిస్తారు. నో, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ టైం, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ మనీ యాజ్ వెల్. మనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్, కానీ మనీయే అంతా కాదు. ఓకే, డబ్బు వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్, కానీ అన్ని డబ్బుతో పోల్చలేము. సోషల్ వచ్చేటప్పటికి హౌ యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అదర్స్. సో అవసరమైన వాళ్ళతో, వాళ్ళ కష్టంలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక మాట అవసరం, మాట వాళ్ళకి అవసరం. ఓకే, ఒక ఓదార్పు అవసరం, ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అవసరం వాళ్ళకి. అప్పుడు ఆ టైంలో నువ్వు అవైలబుల్ గా ఉన్నావా లేదా? ఆర్ యు ఎ సోషల్ మోటివేటర్? ఓకే,
ఓకే సో చెక్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టువర్డ్స్ హెల్పింగ్ అదర్స్. అవతల వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండడానికి నీ ఒక ఈ మోటివేటర్ అనేది నీలో ఉంచుకోవాలి. Okay, you have to encourage yourself to help others, always help others. So that may be sharing your knowledge, that may be helping them in their needs. వాళ్ళ అవసరతలో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు. నీ నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడం కూడా is one of the helping thing. ఓకే సో నీకు తెలిసిన దాన్ని నీ ఫ్రెండ్స్ తో పంచుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ బాగా అర్థమైంది, నీ ఫ్రెండ్ కి అది అర్థం కాలేదు, యూ షుడ్ హెల్ప్ హిమ్, హెల్ప్ హర్. దిస్ ఇస్ సోషల్ మోటివేషన్. ఓకే సో అవతల వాళ్ళకి విషయం అర్థం కాలేనప్పుడు నీ నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నాట్ ఓన్లీ మనీ, నాట్ ఓన్లీ యువర్ టైమ్, యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్, యూ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్ టు అదర్స్. Okay, so this thing is also need to be developed in ourselves. And the fourth one is aesthetic motivation. So ఈ aesthetic motivation ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఆశలు అనుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకే మనలో ఉన్న ఆశలు ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ మే బి పర్సనల్, దట్ మే బి ప్రొఫెషనల్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే సో నేనేమనుకుంటాను, ఫర్ ఎ పర్సన్ ఏమనుకుంటారు, బాగా ఉండాలి, బాగా కనిపించాలి అవతల వాళ్ళకి, ఒక మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఓకే మంచి వాచ్ ఉండాలి, మంచి ఆర్నమెంట్స్ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ నీడ్స్. అవసరాలు లేకపోతే ఆశలు అనుకోవచ్చు, లేదా కోరికలు కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే సో హౌ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆర్ ఎల్స్ నీ పర్సనల్ aesthetics ని మేనేజ్ చేసుకుంటున్నావా లేదా? వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివేషన్? యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే సో కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని అవసరమైన విషయాలను నువ్వు చేసుకోవడం వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. క్లాతింగ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. యువర్ లైఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో వాటి మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నావా లేదా, నేను పాజిటివ్ గా మోటివేట్ చేసుకుంటున్నావా లేదా అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. Okay, so motivation for nice things, surroundings, clothing, life fulfillment, all this comes under aesthetic motivator. Okay, so this should be included in our lives. The next thing is power motivation. Okay, so what do you mean by this power motivation? The power motivation kochetapadiki motivates to control one's own destiny as well as the destiny of others. ఓకే సో ఒక పవర్ మోటివేటర్ అనేది మనలో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నేను ఇది చెయ్యాలి అంటే వన్స్ ఐ ఫిక్స్ ఇట్, నేను ఫిక్స్ అయిపోయానంటే నేను చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను. ఓకే సో కొన్ని టైమ్స్ మనం అవతల వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాము, బట్ కొన్ని టైమ్స్ ఉండలేకపోవచ్చు. ఓకే సో దిస్ పవర్ మోటివేటర్ విల్ కంట్రోల్ యువర్ లైఫ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ it should control or else it should help others. Okay సో కొన్నిసార్లు అవతల వ్యక్తులకి మనం హెల్ప్ చేయాలని అనుకుంటాము, హెల్ప్ చేస్తాము, బట్ మన థింగ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము కొన్ని విషయాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్నాను. ఓకే సో ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఓవర్ మై బాడీ, ఐ షుడ్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ మై థాట్స్. ఓకే సో నేను మూవీస్ చూడకూడదు అనుకున్నాను, ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు మూవీస్ చూడకూడదు అనుకున్నాను. దిస్ ఇస్ మై టార్గెట్. ఓకే are you having a control over your mind? Are you having a control over your actions? This is a power motivator. Okay so ఈ పవర్ మోటివేటర్ నీలో ఉన్నప్పుడు you will be having a control over your thoughts. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో అది చేయడానికి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ లా ఈ పవర్ మోటివేటర్ ఉంటుంది. This should be developed. Okay the last thing is a tradition motivator. Traditional అని చెప్తుంది ఏంటంటే అమ్మా, we have some sort of family regulations. Okay so family నుంచి మనం నేర్చుకునేవి, లేకపోతే ఫ్యామిలీ మనకి కొన్ని ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ మనకి ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఆ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మనం ఉంటున్నామా లేదా, దట్ కమ్స్ అండర్ ట్రెడిషన్. ఓకే సో మనకి ఫ్యామిలీ తగ్గట్టు లేకపోతే మనం సొసైటీలో ఉండాల్సిన తగ్గట్టుగా మనం ఉంటున్నామా లేదా, దట్ కమ్స్ అండర్ ట్రెడిషన్. Okay so when you are in a Rome, you should be like a Roman. Rome లో ఉన్నప్పుడు రోమన్ లా ఉండాలి, ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఇండియాలా ఉండాలి, ఇండియన్ లా ఉండాలి. ఓకే లేకపోతే ఊర్లో విలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు విలేజ్ లో విలేజర్ లాగే ఉండాలి, సిటీలో ఉన్నప్పుడు సిటీకి తగ్గట్టుగా లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి, లేకపోతే క్లాతింగ్ అది ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ఎ మేజర్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? సో ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ యువర్ ట్రెడిషన్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ? వాట్ గేవ్ యూ?
ఒక స్టాండర్డ్స్ అంటూ నీకు ఉన్నాయి. ఆ స్టాండర్డ్స్ ని నువ్వు మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా, లేకపోతే దిగిపోతున్నావా? ఓకే, సో యువర్ ఫ్యామిలీ గేవ్ యూ సమ్ స్టాండర్డ్ ఇన్ ఏ సొసైటీ. ఒక సొసైటీలో నీకు ఒక మంచి పలుకుబడి, నీకు ఒక మంచి పేరు నీ ఫ్యామిలీ నీకు ఇచ్చింది. ఓకే, పలానా వాళ్ళ అమ్మాయి, పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అండి అని ఒక స్టాండర్డ్ అంటూ నీకు ఇచ్చింది. ఆ స్టాండర్డ్ కి తగ్గట్టుగా నువ్వు బిహేవ్ చేస్తున్నావా, స్టాండర్డ్ కి తగ్గట్టుగా నీ లైఫ్ స్టైల్ ని సెట్ చేసుకున్నావా లేదా, దట్ కమ్స్ అండర్ ట్రెడిషన్ మోటివేటర్. Okay, so these 6 motivators should definitely include in your lives. ఈ 6 motivators ని నిన్ను నీ లైఫ్ లో నిన్ను డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. This will help you a lot to reach out your goals, improve yourself. Okay, so the 6 motivators అర్థమైనాయి అండి? You got it? అర్థమైందా? Yes or no? So if yes, film supermom. Okay, yes, okay, so 6 motivators మీకు అర్థమైందా? Yes, we have lot of time, we'll interact now. Okay, so today's class మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి? ఇంతవరకు ఆపుతాను బికాస్ రెగ్యులర్ గా రోజు నాకు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి టైం దొరకట్లేదు. కంటిన్యూస్ గా క్లాస్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను. Good morning, ma'am. Good morning, Kashi. Can you hear me clearly? Yes, somewhat. It's okay. You can continue. మీ మోటివేషన్ మనము ఎలా రీచ్ అవ్వాలో తెలియజేస్తుంది మేడం. ఓకే, ఒక మనం ఎంత స్ట్రెంత్ ఉపయోగించాలి, ఖర్చు ఎంత చేయాలి, టైం లిమిట్, అండ్ అక్కడ ట్రెడిషన్ అంటే వాతావరణాన్ని అవడము, అన్ని మొత్తం ఒక గోల్ రీచ్ అవడం ఎలాగో తెలియజేస్తుంది మేడం ఒక మాటలో చెప్పేయాలంటే. yes, excellent. And yes, so ఈ motivation కి వచ్చేటప్పటికి what are the 3 elements that involves in motivation? Kashi? Sorry ma'am, and I forgot. Okay, fine. Well, okay. Who will answer this question? Thank you, Kashi. That's a very good answer. So in order to improve ourselves, in order to work towards our goal, it's very much important, you say. Okay, thank you. Yes. Yeah, someone tell me about what are the 3 elements that involves in motivation, that describes the motivation. Why GJC Bitragonda is not raising their hands? Nani vinnaru class. Nani cheptara? G Nani. G Nani. Okay. Yeah. Deepthi or Raja, please respond. Yeah. What are the 3 elements that involves in motivation? There are 3 elements that involves in motivation, and that is intensity, direction, and persistence. Very good. Can you describe them? Intensity means the measure of hard work. మనం ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాము, మన కష్టం ఎంత ఉంది అని తెలియజేసేదాన్ని ఇంటెన్సిటీ అంట. డిరెక్షన్ మీన్స్ ఏ వేలో వెళ్తే మనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఏ వేలో వెళ్తే మనం ఈజీగా వర్క్ ని కంప్లీట్ చేయగలము అన్న విషయాన్ని డిరెక్షన్ మీద మనం చెప్పొచ్చు మేడం. ఇంకోటి వచ్చి పర్సిస్టెన్స్ మీన్స్ ద స్టెబిలిటీ. నువ్వు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లో 25 వచ్చాయి, సెకండ్ ఎగ్జామ్ లో 25 వచ్చాయి, కానీ అంటిల్ ద లాస్ట్ ఎగ్జామ్ నువ్వు అదే 25 కాదు కానీ 100% వర్క్ చేయగలుగుతున్నావా? నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ స్టెబిలిటీగా ఉన్నావో అదే స్టెబిలిటీని నువ్వు ఎండింగ్ వరకు ఉంచగలుగుతున్నావా అన్న విషయాన్ని మనం చెప్తాం మేడం. అండ్ దీస్ ఆర్ ద 3 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్. Excellent. Yes, I agree, totally agree. Thank you so much. And good answer, ma. And who will say about 2? Yeah, I was about to ask that. What are the 2 types of motivators we have? We have 2 types of motivations. They are positive motivation and negative motivation. Ma'am, can you hear me? Yes, ma, continue. Positive motivation means it has
పాజిటివ్ మోటివేషన్ లో మనకి ఫియర్ అనేది ఉండదు. మనం ఎంకరేజ్ అవుతాము. పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. అండ్ నెగటివ్ మోటివేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఫియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం దాని వల్ల కలిగే నష్టాన్ని గుర్తు చేసుకుంటాం తప్ప లాభాన్ని గుర్తు చేసుకోలేం. Yes. Am I telling Absolutely true, ma. Yes, your concept is really wonderful. Yes, positive motivation కి వచ్చేటప్పటికి we'll think about the advantages or benefits that comes out of this. ఈ అవుట్కమ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని ఆలోచించేది పాజిటివ్ మోటివేషన్. రాస్ ఫియర్ తో కలిగింది నెగటివ్ మోటివేషన్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. గుడ్ వన్. ఓకే, కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద సిక్స్త్ మోటివేటర్? Sixth and motivator, there are 6 major motivators, madam, and they are utilitarian. Utilitarian means it is motivation for money, and the second one is knowledge. It is motivation for to understand the truth. నిజాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మనం Utilitarian, once again, utilitarian is only about money? No, madam. It's for energy also and our spending time also. Madam. And social motivation. Social motivation means to help others. And aesthetic means the motivation for nice things and our self-hygiene also. And that is next one is power motivation. Power motivation is based on our destiny and others' destiny also. And next thing is tradition. Tradition means the way that life according to us. Yes. Ma'am, is it clear? Yeah, very clear. Thank you, ma'am. Yes, it's aesthetic. Okay, the fourth one is aesthetic, being for nice things and clothing. All this comes in the aesthetic. Okay, yeah, very good. Well answered. Thank you so much, Deepti. And why Raja is not responding there? Okay, yeah, thank you, ma'am. Yes, so today we have learned about motivation. Okay, సో ఈ మోటివేషన్ అనేది ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మన గోల్స్ ని మనం సెట్ చేసుకోవడానికి, రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి ఇది మనకి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లా ఉంటుంది అని మనం చూసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే, సో మనకు వచ్చే ఫెయిల్యూర్స్ కి, మనకు వచ్చే వాటికి మనం ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉన్నప్పుడు విల్ బి హ్యావింగ్ అ గుడ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద అవుట్కమ్స్. ఓకే, సో అండ్ ఈ మోటివేషన్ మనకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద 6 యూటిలిటేరియన్స్, హౌ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ 6 యూటిలిటేరియన్స్ మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు, మోటివేటర్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు, హౌ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ దెమ్, హౌ మచ్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ దెమ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో as the name says, యూటిలిటేరియన్, aesthetic, లేకపోతే ఇంకేమైనా ట్రెడిషన్, ఇవన్నీ మోటివేటర్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఎంత వరకు మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఎంత వరకు వాటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ యూ వన్ మోర్ వీడియో. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Just a minute. Why this is not responding? Just a minute, give me one more minute. Meanwhile, anyone who wants to share your opinions on today's class? Anyone? Just raise your hand, I'll unmute you. Yeah, I just want to call out some name. One second. Yes, GJC Rudrapaka. Everunnarandi? GJC Rudrapaka. I'm only getting response from only GJC Bitragunta and Uday Kiran SLR CVR College and Kashi Ramana. You are from which college, ma'am? Is very much important. Okay, so how did that? You should think about not giving up is very much important in motivation. Okay, right?
So today's this is about today's class. If you have any doubts, you can ask me now. Any doubts? Jahnavi, you are from which college, ma'am? Jahnavi? Oh, there are so many people there. Yeah, okay. You just unmute చేశానమ్మా. Okay, click చేయండి. Unmute చేశాను. Okay, click చేయండి. Okay. Right. So I think all of you have attempted the 3 exams. 3 examinations attend అయ్యారండి. And 3 Viva sessions, 2 Viva sessions మనకైంది. Right? So and how many of you have submitted their videos? Just chat me. Put it in the chat box. ఎంత మంది వీడియో సబ్మిట్ చేశారు? How many of you submitted? And do you know that your video includes 25 marks? Okay, మీ వీడియోకి 20 or 25 marks ఉంటున్నాయమ్మా. And other than that, you will be having the remaining marks for your assessments. Okay, and final Viva conduct చేసినప్పుడు మీకు 50 marks ఉంటుంది. Okay, so final Viva session మనకి మొత్తం టాపిక్స్ అని మహా అయితే ఇంకొక 2 weeks ఉండొచ్చేమో మనకి క్లాసెస్. 2 weeks కూడా ఉండవు. ఓకే, సో ఈ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ సెషన్ ఆన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ మనం ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ అన్నిటి మీద వైవా సెషన్ ఉంటుంది. సో వైవా సెషన్ లో మీరు ఓన్ గా మీరు మాట్లాడగలగాలి. అక్కడ మాట్లాడినప్పుడు దానికి 50 points ఉంటాయి. ఓకే, 50 marks. వెరాజ్ ఇంకా మీ వీడియోకి 25 marks అండ్ అదర్ దాన్ దాట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 25 marks ఫర్ యువర్ అసెస్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా కౌంట్ చేసి మీకు ఇంక్లూడ్ చేసి సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారన్నమాట. Certification. Okay, so if you want to have that certificate, you should respond in your classes and you should respond in your assessments, Viva sessions. Okay, so very few are responding. I think those will definitely get their certificates. Remaining people కొంతమంది మాట్లాడేవాళ్ళు, but I am not guessing వాళ్ళు ఎందుకో మాట్లాడలేదు. నిరీక్షణ used to talk, పావని మాట్లాడేవారు, and GJC రుద్రపాక, స్వాతి, Raja, these people used to talk in the sessions, but ఈ మధ్యన కొంచెం మిస్ అవుట్ అవుతున్నారు, చూసుకోండమ్మా. ఓకే, సో క్లాసెస్ లో ఎంత మంది అటెండ్ అవుతున్నారు అనేది కాదు, ఎంత మంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ టుడే సెషన్. విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.